કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે સાદિક કાજલવાલા। દર્શક મિત્રો, જેમ જેમ શહેરમાં ગરમીનો પારો વધતો જાય છે તેમ ઉમેદવારોને મતદાતાઓ મતદાન કરવા જશે કે નહીં તેની ચિંતા સતાવી રહી છે। વોર્ડ નંબર 14માં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જોરશોરથી પ્રચાર અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે પક્ષના ઉમેદવારો દ્વારા સમગ્ર વોર્ડ નંબર 14ના પ્રચાર દરમિયાન રોડ રસ્તા સફાઈ, ગંદા પાણીની નિકાલની વ્યવસ્થા, પીવાના પાણીની સુવિધા તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ, આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓને સુધારવાની અને ભ્રષ્ટાચારને ખતમ કરવાની ખાતરી આપી રહ્યા છે। વોર્ડ નંબર 14ના ખાનકા મોલ્લા ખાતે યોજાયેલી એક સભામાં વોર્ડ 14 કોંગ્રેસની પેનલને જીતાડવા ઉમેદવારો અને તેમના સમર્થકોએ મતદાતાઓને ખાસ અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી। वडोदराથી सादिक काजलवाला खास रिपोर्ट। और मधु भाई श्रीवास्तव की गुलपोशी करेंगे। महमूद भाई सिंधी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए। मधु श्रीवास्तव की गुल में रफीक भाई जो अंटे के नाम से मुझे कहते हैं, रफीक भाई यहाँ पे मीडिया को सभा बानो सिंधी जो हमारी इसी वार्ड की बानो सिंधी हमारी दूसरी कॉर्पोरेट हेमांगी बहन की भी गुलपोशी करेंगे। मुबीना अनवर हुसैन शेख, मुबीना अनवर हुसैन शेख वो भी यहाँ पे। शब्बीर शेख जहाँ कहीं वो तशरीफ ले आए। महफूजा शब्बीर शेख, काजी साहब जहाँ भी वो तशरीफ ले आए। रशीद काजी साहब नेता है। और दूसरे हमारे रमजान भाई धोबी से गुजारिश है वो यहाँ पे तशरीफ ले आए, जल्द से जल्दी आए। शेख यहाँ पे तशरीफ ले आए। वो हमारे अजी शब्बीर भाई बबरजी साहब जहाँ कहीं है वो तशरीफ ले आए। वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब मौसम और जहाँ कहीं वो तशरीफ ले आए। सुल्तान भाई कैंपोला साहब की गुलपोशी करेंगे। वापे अली जो मधु श्रीवास्तव के और सब गुजारिश करता हूँ तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। रफीक भाई सैयद, अब जो नौजवान साथी है बिरयानी के नाम से उनको पहचाना जाता है। मुश्ताक भाई लोखंड गुलपोशी है, मधु श्रीवास्तव साहब की करेंगे। जनाब इम्तियाज भाई सिंधी साहब है, अहमद भाई कबीर साहब है और समीर भाई। ये तमाम नौजवान साथियों से मेरी गुजारिश है कि वो आए और हमारे लोक लाडीले नेता जनाब भाई मधु भाई को इस फुलहार के साथ बीच में लेकर आए तो इनका इस्तेमाल किया। मधु भाई इस्तेमाल करो, इकबाल आउट इस्तेमाल करेंगे और महमूद भाई सिंधी इस्तेमाल करेंगे इनका भी। भाई तालियां तो पड़ो थोड़ी भाई, बहुत मेहनत करी इन्होंने कब्रिस्तान के लिए। अल्लाह इनको मधु भाई श्रीवास्तव उसी जिस तरह से बटन दबाया ऐसा दबाना है। और तीसरा जो हमारा रोल है 10 नंबर पे देवी के नाम से पहचाना उसको दबाना है। एक नळ गटार पाણીની છે। અમે કેટલા દિવસથી અહીંયા ફરીએ છીએ જે ડ્રેનેજની ને એની સુવિધા નથી, એના માટે તમને લોકોને અમારો સાથ આપવો પડશે। ऐसा अपेक्षा लेके आया हूँ कि ये पैनल को आप जिताइए। एक अवसर मिला है, एक कांग्रेस में हम लोग जुड़े हैं। आज कांग्रेस में भी पूर्व विस्तार में आपको बता दूं कि इतनी हिम्मत आ गई है कि वहाँ पे परिवर्तन का माहौल छा चुका है। तो एकता की भावना करो। हमारी जो बातचीत हुई, बातचीत होने के बावजूद 14, 15 और 16 तीनों दिन में मैंने इतनी बड़ी मेहनत करी है कि तीनों दिन पैनल आई, वो भी कांग्रेस की। ताकत भी ढाती ये छुट्टी में तुमको नहीं खड़े रहने का, जो खड़े रहते जन्म कुंडली निकालता और जेल में डालता। पर बीजेपी वाले कोई हो तो सुनना भाई, अब तुम गए गए गए, बीजेपी गई गई गई। को मैंने जिताया था और मुझे को मैंने हराया। अभी वो पाका लेके निकला है और घोड़े पे बैठ के, अरे घोड़े पे बैठ के गया तो हमारे मेरे भरवाड़ 4-5 दोस्त थे, उनको लेके गए। तुम आगे चलना, मैं घोड़ा देखो में
डब्बे में इतना मसाला पड़ा उसको भी बड़ा तो सब मीडिया वाले ने काट दिया। जो हमें इज्जत दी, हमें प्यार दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। કોંગ્રેસની લહેર એવી ચાલી રહી છે કે ભાજપ ગભરાઈ ગઈ છે. આમાં મેઇન વસ્તુ એ છે કે બીજેપીના કાઉન્સિલરે 5 વર્ષ સુધી કંઈ કામ કર્યા નહીં, એટલે કામ નહીં કર્યા એટલે એ લોકોએ ઉમેદવાર બદલવા પડ્યા છે. આજે લોકો ફક્ત ને ફક્ત પાણીની પ્રેશરની સમસ્યા છે, ગંદા પાણીની સમસ્યા છે, ડ્રેનેજની સમસ્યા છે, રોડ રસ્તાની સમસ્યા છે અને સાફ સફાઈની અને ઇલેક્ટ્રિકની સમસ્યા છે. આ માટે લોકો પીડાઈ રહ્યા છે. આ વખતે કોંગ્રેસનો જે પાવર ચાલે છે એની અંદર ભાજપ તણાઈ જવાની છે, કેમ કે અમને વોર્ડ નંબર 25માં ઘણું આવકાર કરી રહ્યું છે. દરેક વિસ્તારોની અંદર એવો આવકાર કરી રહ્યું છે. લોકો ભાજપથી એટલા કંટાળી ગયા છે કેમ કે કામ કરતા નથી, લોકોના કામ કર્યા નથી. આજે 14 નંબરની અંદર જહાંગીરપુરામાં એક સભા થઈ, એની અંદર અમારે ઇરફાનભાઈ શેખ, શોકતભાઈ દરબાર પેન્ડવાલા, અમીનભાઈ મહેમાન, મુનાફભાઈ, અવેશ મલેક અને ઇરફાનભાઈ મલેક અને એમની આખી ટીમે અમને જે આવકાર આપ્યું છે હું એમને તહેથી આભાર માનું છું. આ લોકો અમારી જોડે જ છે અને છેક સુધી અમારી જોડે રહેવાના છે. અહીંયા ખાંગા મોહલ્લાની અંદર અબ્દુલ રહીમભાઈ સિંધી સાહેબે આજે બહુ મોટી સભા રાખી અને આ સભાની અંદર ઇકબાલભાઈ આહુજા, રફીક અંડા અને આખી ખાંગાના જે સમગ્ર લોકો એની અંદર જોઈન્ટ રહ્યા અને ખૂબ આવકાર આપ્યું છે અને કોંગ્રેસની આખી પેનલને જીતાડવાનું એમને વચન આપ્યું છે, કેમ કે અમે કોંગ્રેસની પેનલ સિવાય કંઈ વાત કરવાના નથી. અને ખાસ કરીને હું લોકોને પણ એ જ કહું છું કે આ વખતે કોંગ્રેસ જીતે છે. તમે સાથ સહકાર આપો, તમારા સાથ સહકારથી કોંગ્રેસ જીતશે જ, કેમ કે છેલ્લા 35 વર્ષના શાસનમાં બીજેપીએ ફક્ત અને ફક્ત ભ્રષ્ટાચાર કર્યું છે. એ લોકોએ પોતાના ખિસ્સા ભર્યા છે. આજે બરોડાની હાલત જુઓ તમે, બીજી કન્ટ્રી કરતાં જેવું અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટની કન્ટ્રી કરતાં ગરીબ, પછાત અને પાછળ છે. એમના મુખ્યમંત્રીએ પણ કબૂલ્યું છે, CR પાટીલે પણ કબૂલ્યું છે, કેમ કે અહીંના જે કોર્પોરેટરો છે, અહીંના MLA MPઓ છે, એમને પોતાના ખિસ્સા ભર્યા છે. જેની અવકાશ બાઇક ચલાવવાની નહીં હતી એ લોકો આજે મર્સિડીઝ અને BMW કાર લઈને ફરે છે. કોના પાપ્યા? પબ્લિકના ટેક્સના રૂપિયા આ લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરીને ખાય છે અને ફક્ત ને ફક્ત આ લોકો તાઇફાઓ કરે છે, ઉત્સવો કરે છે, લોકોને બેવકૂફ બનાવવાના ધંધા કરે છે. આ વખતે બરોડાની પ્રજાએ અને વોર્ડ નંબર 14ની પ્રજાએ નક્કી જ કર્યું છે કે આ વખતે ભાજપને જડમૂળમાંથી ઉખાડી ફેંકી દેવાનું છે. એટલે હું આપ સૌનો વિનંતી કરું છું કે 26 તારીખે ખૂબ તાદાદમાં વોટિંગ કરો અને भाजपा नष्ट नाबूद करो. थैंक यू. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें